हर मामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन माने अर तक गुरु निस्तारे बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए एह वाणी महापुरख की निज कर वासा होए। प्रभाती अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे लोगा परम न पूलो पाई खालक खलक खलक मैं खालिक पूर रह्यो श्रब ठाई रहा माटी एक अनेक पांत कर साजी साजन हार ना कछ पोच माटी के पांडे ना कछ पोच कुंभार सब में सच्चा एको सोई तिसका किया सब कछ होई हुक्म पहचान सो एको जाने बंदा कहिए सोई अल्लो अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासी सर्ब निरंजन डीठा
अलो अलख न जाई लखिया गुर गुड़ दीना मीठा कह कबीर मेरी शंका नासीम सर्ब निरंजन डीठा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे लोगा भरम न भूलो भाई खालक खलक खलक मैं खालक पूर रहो सरब ठाई रहाओ। ये पावन शब्द जो 1350 अंग ते दर्ज है, इस पावन शब्द की विचार भाई नवतेज सिंह जी दमदमी टकसाल आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 2 दिन का उन्हां दा समा है साडे पास। अमृत संचार हर ऐतवार हुंदा है। गुरुद्वारा बंगला साहब दी ऐप अपने फोन विच जरूर डाउनलोड करो। जिन्हां परिवारां ने दसवंध पेटा कीता है, सतगुरु सेवकां दीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउणीआं, दसवंध विच वाधे बख्शणे। गुरु 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का शहीदी गुरपुरब 19 दसंबर नूं है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश गुरपुरब अगले साल 2021 विच है। गुरुद्वारा सीस गंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। और इस उपलक्ष्य विच गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी माता सुंदरी कॉलेज विच खोली गई है। जिन्हां बच्चों ने IAS IPS के एग्जाम देने ने, अगर वो बच्चे अमृतधारी गुरसिख हैं तो वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क करन। वो स्टडी किसी भी इंस्टीट्यूट तो कर सकते हैं। 85% खर्चा उन्होंने दिल्ली कमेटी देवेगी। जो करसान वीरां वास्ते लंगर चल रहे हैं, सीस गंज साहब जी दियां सवावां चल रही हैं। विदेशों तो दिन रात फोन WhatsApp ते मैसेज आते हैं कि असी माया भेजनी चाहते हाँ। मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि कोई भी सज्जन मेरे निजी नाम तो माया ना भेजे। दूसरा है कि जो केनरा बैंक का अकाउंट सी FCRA वाला, वो गवर्नमेंट की एडवाइज है कि वो स्टेट बैंक दे विच खोलने पैणगे अकाउंट नवे सिरे तो। सो उस अकाउंट दे विच भी कोई पैसा ना पावे। सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि भाई तुहाडी सेवा तुहाडा दसवंध गुरु दे चरणों विच प्रवान है। उहदा तरीका है कि तुसी अपने किसी भी रिश्तेदार भैन भरा दोस्त मित्र नूं, वो हिंदुस्तान विच किते भी रहिंदा होवे, तुसी उहनूं भेज दिओ। मेरा नंबर दे दिओ, दिल्ली कमेटी का किसी का नंबर दे दिओ, असी उन्होंने हैल्प करांगे। एक्सिस बैंक का अकाउंट है इंडिया वास्ते, वो अपने ही शहर अपनी स्टेट तो ही उस अकाउंट में सीधे पैसे पा सकते हैं।
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਜੇ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਵਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭੇਜੋ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਸਥ ਠੀਕ ਰਵੇ। ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਇਰਤਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਜਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरु साहिब जी, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वखियान। दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हो करी वखियान। वाहिगुरु 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 साहिब जीओ। प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे वाली परम कृपालु सतगुरु, वाली कुल आलम खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरदेव, दीन दुनिया दे वाली सतगुरु धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।
ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਿਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਮੇਰੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਅਸਥਾਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਉੜੀ ਤੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ, ਸਮੂਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਡਭਾਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੈ। ਉਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਦੀ ਜੋ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਗਾ ਭਰਮ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਪਾਏ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਰਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਰਮ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਰਸਨਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਭਰਮ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਂ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਮਨ ਚਿਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜਪੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਅਵਲ ਅੱਲ੍ਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ। ਸੋ ਧੰਨ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਵਲ ਨਾਮ ਹੈ ਆਦ, ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਰੂਪੀ ਇਹ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਓੰਕਾਰ ਉਤਪਾਤੀ ਕੀਆ ਦਿਵਸ ਸਭ ਰਾਤੀ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ, ਆਪਣੀ ਨੂਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ।
ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਸੋਂ नहीं, किसी की उधारी हुई मंगी हुई शक्ति नहीं। जो अपना नूर शक्ति है, जिन्हों हिंदू भरा कहते ने, उन्हें ओम शब्द द्वारा ये सारी सृष्टि की रचना की है। सो इसे तरीके दे नाल मुसलमान कहते ने कि कुन शब्द द्वारा उन्हें सारी सृष्टि की रचना कर दी। उन्हें अपनी चेतन सत्ता द्वारा, भगत कबीर जी कहते अपने नूर अपनी शक्ति द्वारा, अपनी जो चेतन सत्ता उहदे द्वारा ये उपाया पैदा किया है जी। कुदरत के सब बंदे, जिहड़ी उहदी चेतन सत्ता है उन्होंने माया सफल हो करके परमेश्वर वाहिगुरू ने ये जिहड़ा कुदरती दा खेल रचाए बनाया, जिन्हों आपां साहिबां दी पावन गुरबाणी पढ़ते हाँ। सो ये कुदरत दा खेल सतगुरु साहिब जी ने आप कुदरत शक्ति द्वारा, अपनी रहमत माया शक्ति द्वारा ये जितने बंदे शरीर हन ये पैदा किते हन जे। एक नूर ते सब जग उपजया। ते महाराज कहते जदों एक नूर दे उत्तों ही, एक चेतन सत्ता द्वारा ही सारी परमेश्वर दी जदों अंश हन, जदों सारे उथों ही पैदा होए हन जे। कौन भले को मंदे, ते किनू भाई भला चंगा कवांगे? कौन है जिन्हों आपां कवांगे बड़ा चंगा है? नहीं जी, ये बड़ा मंदा है, किनू कह सकते? कोई नहीं कहा जा सकता। सारे जदों ओदा ही स्वरूप हन, फिर मंदा ते चंगा नहीं कहा जा सकता, फिर सज्जन ते दुश्मन किसी नूं नहीं कहा जा सकता, सारे ओदा ही स्वरूप हन। अजिहा स्वरूप कदी गुरु के प्यारे सिखां ने माणिया है। कृपालू सतगुरु धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह महाराज जिस समय बख्शिश की है, रहमत की है, खालसा पंथ साजिया, दुश्मना ने इरखालुआ ने चालां चलियां, मेरे सतगुरु साहिब जी के पावन दरबार ते हमलावर हो करके आए। बड़ा वड्डा युद्ध गुरु के खालसे दे चल रहे हैं, पर एक गुरु के प्यार वाला गुरसिख जिहड़ा भी मैदाने जंग विच मूर्छा नूं धारण करदा है, जां किसी का इस तरीके दे नाल फट लग गया, पानी नूं करलाउंदा है, उत्थे जा करके पहुँच करके पानी बिना भेदभाव तो जल की सेवा कर रहे ने, वरता रहे ने। गुरु की सिੱਖੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ है गुरु के प्यारे खालसा जी, ਜਿਹੜਾ भी पानी मंगदा पहुँच जाते ने ਉਹਦੇ पास जा करके जल वरताउंदे ने, वो छकदा है, होश पकड़दा है, जो सूरमिਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ है, जिन्हों आप पढ़ते रण देख सूरे चित उलास। ये सूरमे का सुभाव है, शस्त्रधारी का सुभाव है। जदों होश पकड़ता है फिर मैदाने जंग में जुट पैंदा है, भावें वो सिख है, भावें मुगल है, भावें पहाड़ी राजियां चों है, उस वेले जंग वाल नूं तुर पैंदे ने। ते इस गुरु के सिख की शिकायत किसी ने कलगीधर प्रीतम पास जा करके कर दी, गुरुदेव जिन्हों बड़ा प्यार करते जे, जिन्हों बड़ा नेह करते जे, जिन्हों बड़ा पास बिठाल दे जे, वो दुश्मना दे नाल रल गया, दुश्मना दा साथी हो गया। वो पुछिया कौन? कहंदे तुहाडा कन्हैया दुश्मना दा साथी है। सद्या पास भाई कन्हैया जी दे ताई, हे गुरु कै सिखा तेरी शिकायत आई साडे पास। महाराज की शिकायत है? तू भाई दुश्मना नूं पानी पियाउना, दुश्मना नूं पानी पिया करके मुड़ सरजीत कर देना। कलगीधर प्रीतम सतगुरु साहिब जी आप जी जे भुलदे ना होवो, महाराज भुलनहार ते मैं हाँ, हो सकदा मैं भुल गया होवां, पर गुरुदेव ये ते आप जी ने मैनूं सिखाया है, मैं किसी होर पासों नहीं सिखिया होया। भाई सिखा की तेनू सिखाया है? तू दस दे सारियां दे ताई। महाराज आप जी दी पावन गुरबाणी है, को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो। महाराज जी आप जी ने दसिया सी कि कोई मुंडिया सिर मना करके रामानंद जी दे चेले होए फिरते ने, कोई सन्यासी बन गया। को भयो मुंडिया सन्यासी को जोगी भयो, को ब्रह्मचारी जोगी जोगी सन्यासी को। महाराज जी आप जी की कृपा सदका कोई जोगी बनया फिरदा, किसी ने ब्रह्मचर्य नूं धारण किया है। आप जी ने बख्शिश की सी हिंदू तुर्क को, राफ जी इमाम साफी मानस की जात सब है एक है पहचान को। कोई हिंदुआं दे घर जम्मिया होया है, कोई तुर्कां दे घर जम्मिया है, कोई राफ जी
ਸੀਆ कोई इमाम इसे तरीके दे नाल सुन्नी कोई बनया होया है। महाराज ये आप जी की बख्शिश सी ते मानस की जात सब है एक है पहचान वो ये होका आप जी का दिता होया है कि जिन्नियां मनुखा की मनुख की जिहड़ी जात है उन्हों एक अकाल पुरख वाहिगुरू की चेतन सता समझना। मैं नहीं जानता पातशाह कौन है, मैनू नहीं पता उत्थे कौन डिग्गा होया सी मैदाने जंग विच। मेरे गुरदेव सतगुरु साहब जी आप जी का हुक्म मन करके कृपालू सतगुरु साहब जी मैं तो आप जी नूं जल छकाया, मैनू तो उन्हां दे विच आप जी की जोत दसी है। मेरे गुरदेव तुसी अकाल पुरख वाहिगुरू का सरगुण स्वरूप हो तो जदों कोई जल की आवाज़ देंदा मैं तो ये जानता हाँ कि मेरे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने मैनू आवाज़ मारी। मैं किसी होर नूं जल छकाया ही नहीं, जे मैं किसी होर नूं छकाउंदा ते फिर पातशाह जरूर मैं तनखाईया हुंदा। जिवें अजोके समय दे विच भी बड़ियां पोस्टां वायरल हो रही ने, वेखो भाई गुरु का खालसा जिन्हां ने डांगा मारियां ने उन्हां नूं ही आवाज़ दे के कहिंदे आ जाओ प्रशादा छक लो। जिवें गुरमुख प्यारे सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी भी दर्शा रहे सन कि लंगर दीयां सवावां निभाईयां जा रही ने ते लंगर दे विच गुरु के प्यारे खालसा जी कोई भेदभाव नहीं। जेड़ा आण करके पंगत च बैठ गया उन्होंने ये नहीं पुछया तू सज्जन है दुश्मन है कौन है तेरी जाति की है, नहीं भाई ये गुरु का लंगर है। गुरु के लंगर विच इक्को जिहा वरतारा सारिआं नूं वरतेगा, किसी ना कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भावें तू कुछ समा पहला साडा दुश्मन बन के क्यों ना खलोता होवे, भावें तेरा सारा जोर इस गल ते क्यों ना लगा होवे कि मैं तेनू सच की आवाज़ बुलंद नहीं करन देनी, पर वेख सच्चे पातशाह वाहिगुरू जी का दर जिस दर तो सच की आवाज़ आउंदी है। जेड़े भाई कन्हैया जी के वारस ने वो तेनू फिर आवाज़ मार के आखणगे कि भाई कोई भुखा नंगा अर्थीआ होवे जिसका पेट अजे प्रशादे तो खाली है, गुरु का लंगर तैयार है, जदों नगारा वजेगा आ जाया जे गुरु के लंगर विचों प्रशादा छक लिया जे, कोई समा नहीं जदों भी आप पहुंचोगे तहानू गुरु का लंगर प्राप्त हो। ये बख्शिश है, ये रहमत है, मेरे कृपालू सतगुरु साहब जी की दात है जिहड़ी बख्शिश कीती है। सच्चा सौदा करके 20 का जिहड़ा लंगर लाया इहदा टोटा कदी वास्ते आ ही नहीं सकता। ऐसे सतगुरु साहब जी पास मेरे प्यारे सतगुरु साहब जी दे प्यारे गुरसिख कहन लगे महाराज मैं तो आप जी नूं जल छकाउणा, होर किसी नूं असीं नहीं जानते। महाराज सारे जितने भी जीव हैं ये सारे आप जी की चेतन सत्ता प्राप्त करके पैदा होए ने, कोई दूसरा होवे तां करके महाराज मैं शक करा, शक करो जे दूसर होए, शक ते तां करिए जे मुसलमानां दे विच जे हिंदुआं दे विच महाराज किसी होर दी जोत होवे। सारियां विच जोत तां एक अकाल पुरख वाहिगुरू परमात्मा आप जी दी है ना, जोत तुहाडी ही वरत रही है, जोत किसी होर दी नहीं। ते जदों जोत ही तुहाडी है, वरतारा ही तुहाडा वरत रहा है, ते फिर गुरुदेव सतगुरु साहब जी फिर भला दूसरी बात किस तरीके दे नाल हो सकती है। इत्थे भी महाराज दयालता करते ने, कृपा करते ने। हे गुरु के सिखा एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। एक नूर वो अकाल पुरख वाहिगुरू दी चेतन सता तो ही ये सारी सृष्टि पैदा हुई है। जितने जीव इन्हां अखां द्वारा दिस रहे ने, तेरे ते गुरु कृपा करे तेनू भाई कन्हैया जी वाले नेत्र मिल जाण, फिर तेनू पता लगे कि ये सारे अपने भाई ही हैं। तेनू फिर ये जिहड़ा जातां पातां दा विरोध तेरे अंदर वड़िया होया है कि ये नीवें ने मैं इन्हां नूं नीवें ही रखना है, शायद तेरियां अखां चों वो निकल जावे, तेनू पता लगे नहीं ये सारे जितने भी जीव हैं ये वो अकाल पुरख वाहिगुरू दे पैदा कीते ओदी चेतन सत्ता द्वारा ही सारे परिभुगत हो रहे हैं। लोगा भरम ना भूलो भाई। महाराज कहंदे हे सृष्टि दे लोको किसी भी तरीके दे भरम विच ना पैना करो, ये भरम है। भरम जिवें महापुरखां नूं पुछया महापुरखो भरम जिहड़ा है एक किस तरीके दे नाल पैदा हुंदा है। उस समय बचन कीते कि भाई भरम ना ते पूरे हनेरे च पैदा हो सकता है ते ना ही पूरे चानण च हो सकता है। भरम जिस समय घुसमुसा जिहा होवे ना कि ना ही पूरा हनेरा होवे ते ना ही पूरा चानण होवे, उस समय भरम पैदा हुंदा है।
ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਜਦੋਂ ਭਰਮ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਤਛਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤਿਆਗਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਅਚਨਚੇਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੱਪ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹ ਸੱਪ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੇ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਪ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਣ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚ ਨਾ ਪੈ ਕਿ ਭਰਮ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਤਛਿਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ। ਇਸ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿੱਖਾਰ ਕਦੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਭਰਮ ਨਾਸ ਕਰ ਦਵੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਖਾਲਿਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮਹਿ ਖਾਲਿਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਚ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮਨੌਤਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਉਹ ਖਾਲਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਖਲਕਤ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਪੂਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਵਾ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਲਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਬਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੂਮਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੰਗਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਇਹ ਰਿੰਗ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜੋਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਠਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੰਕਾਰ ਮਿਲ ਥੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਬਖਾਨੀ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਤਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਖਿੱਚ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਗ ਪੈਰ ਪ੍ਰਾਣ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ।
पैर भी हन, हथ भी हन, अखां भी हन, पर जिहड़ी पलक कुछ सैकड़ां दे बाद हेठां उपर हुंदी सी, झपक जांदी सी, पर हुण वो झपकदी नहीं, ये बंद ही होई। हथ पैर जिहड़े हर समय हरकत विच ही चलदे रहिंदे सन, वो सारे दे सारे खलो गए जदों उन्हें अपनी चेतन सत्ता खिच लई। इस करके कहंदे ने भाई खालक खलक खलक मैं खालक। ये जितनी सृष्टि है, जितनी ये खलकत दिस रही है, वो परमेश्वर की शक्ति द्वारा है। परमेश्वर उहदे विच आप समाया होया है जी। पूर रहयो सरब ठाई। महाराज किथे किथे वो परिपूर्ण कहंदे सारे थावां ते जिन्नी 84 लाख जून वो परमेश्वर वाहिगुरू ने पैदा की हुई है, सारिया थावां दे उत्ते वो परमेश्वर वाहिगुरू दा वासा है। कोई अजिहा नहीं जिथे उहदा वासा ना होवे। भाई निक्की कीड़ी तो लै करके वड्डे हाथी तक वो परमेश्वर वाहिगुरू, चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। एक चीटी तो लै करके वड्डे हाथी तक वो परमेश्वर वाहिगुरू दी अपनी चेतन सत्ता सुभाएमान है, वो सारिया थावां ते वासा करदा है जी। रहाओ बसराम दे के बख्शिश करदे हन। माटी एक अनेक भांत कर। हुण बख्शिश करके समझाउंदे ने, वेखो भाई माटी ते इक्को जिही हुंदी है, मिट्टी ते इक्को थां तो पुट्टी गई, पर अनेक तरीकियां अनेक सो साधना द्वारा साजी साजन हारै। कहंदे भाई साजन हारे कुंभार ने इक्को ही थां तो मिट्टी लै करके सो उन्होंने भाई माटी एक अनेक भांत कर, अनेक भांत अनेक तरीकों दे नाल ओहदे विचों ही फिर वेखो वड्डे घड़े, फिर इसे तरीके दे नाल छोटियां सो छोटे कुजे बना दिते, बनाए ते उसे मिट्टी दे ही ना, कोई वखरा ढंग ते नहीं। चक भी ओहो है, मिट्टी भी ओहो है, पानी भी ओहो है, ते हथ भी ओहो हन, पर साजी जिहड़ी सजावट कीती है वो वखो वखरे तरीकों दे नाल कर दिती है। इवें ही भाई जो अकाल पुरख वाहिगुरू है, मिट्टी ते ओहो ही है, ये पंजी प्रकृतियां द्वारा ही जितने ये अस्थूल जीव हैं ये सारे परमेश्वर वाहिगुरू ने पैदा किए ने। जिहड़े सूक्ष्म जीव ने उस 17 प्रकृतियां द्वारा पैदा कर दिते। सो इस तरीके दे नाल इन्हां पंजां तत्तां दे विचों ही ये परमेश्वर वाहिगुरू ने सारी सृष्टि रची है। देखो भाई आपां कहने जी ये काले ने, ये गोरे ने, ये कणक वन्ने ने, ये सारे परमेश्वर वाहिगुरू दे। ये जी ये छोटे कद वाले मधरे हन, ये लम्मे ने, ये समधर हन। बनाउण वाला परमेश्वर वाहिगुरू इक्को ही है, कोई दूसरा नहीं, वो आप ही है। सो चक भी ओदा ओहो ही है, मिट्टी भी ओहो ही वरती है, पर अनेक भांत अनेक तरीकों दे नाल। देखो किड्डा वड्डा वो अकाल पुरख वाहिगुरू होवेगा। आपां की भाई ओदी शक्ति दा सो जे कोई अंदाजा लाउणा चाहे तो की ला सकदा है? नहीं, किसी भी तरीके दे नाल लाया नहीं जा सकदा। ओदी कलाकारी वेखो भाई, सो अनेकां जीव पैदा कीते हन, पर किसे दियां हत्थां दियां बाकी ते की रलना है, हत्थां दियां रखावां भी एक दूजे दे नाल नहीं रलदियां, सारियां दियां भिन्न भिन्न ही बना करके भेजिया होया है। इन्नी बरीकी दे नाल ओ जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरू वो ऐसा कुंभार है जी, इस तरीके दे नाल वो सृष्टि नूं रचदा है। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कहंदे नहीं कछ पोच, नहीं कोई ऊणताई माटी दे भांडे विच, मिट्टी दे भांडे विच जी। ना कछ पोच कुंभार ते नहीं भाई कुंभार दे विच ही कोई पोच न्यूणताई नहीं कही जा सकती। इवें भाई ये जो अकाल पुरख वाहिगुरू ने ये जिहड़ी सृष्टि रची हुई है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई पोच ऊणताई नहीं कही जा सकती। जे ते इनू परमेश्वर वाहिगुरू का अंश मनांगे तो फिर जा करके पावन गुरबाणी दे इन्हां पंक्तियां दे अर्थ समझाउणगे ना। कोई पुछे रब दीयां अखां किन्नियां है ते की कवांगे भाई, सो असीं नहीं जानते। नहीं, गुरु की बाणी कहंदी सहस तव नैन नन नैन है तोहे को। महाराज हजारां ही नेत्र, जितने ये नेत्र, जिन्नी ये 84 लाख सृष्टि
ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ। ਸਹਿਸ ਤਵ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਗੋ ਦੇਣਾ, ਅਲੋਪ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਲੋਪ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਾ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਭਾਈ ਝੂਠੀ ਅਸਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੋਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਾਓ ਜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਰਾਮੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਣ ਕਰਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਰੜੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੱਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਲ ਸਕਦਾ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਸਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਖਲੋਤਾ ਇਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਬਾਨੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਲੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓਹੇ ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੀ ਓਹੇ। ਜੇ ਚੇਤਨ ਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਤ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੇਪਤਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾ। ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਟੋਬਿਆਂ ਕਾ ਜਲ ਜਾਏ ਪਏ ਵਿੱਚ ਸੁਰਸਰੀ, ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਣ ਕੀ ਬਰੀਆ। ਜੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸਰੀਰ ਪਾਵਨ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਵੇਖ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ, ਜੇ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਣ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਟੋਬੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਸ਼ੂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ।
गुरु की बाणी कहती जदों वो जा करके गंगा विच पै गए तो सारे पवित्र हो गए। सारिਆਂ ने उसे जल नूं जदों मींह पिया उहो ही जल मींह दे नाल वहण हो करके वहण दे विच चल करके नाले टोबियां दा जल जा करके सुरसरी गंगा विच पै गया ते वो पवित्र हो गया। दुनिया दे लोकां ने उसे जल दे चूले लै लै करके अपने आप नूं पवित्र करन दा यतन कीता। इवें कहंदे जाति अभिमान छड्ड करके जाति हंकार छड्ड करके ये जान के मैं परमेश्वर वाहिगुरू दी अंश हाँ, ये जान कि मैं परमेश्वर वाहिगुरू दी चेतन सता नूं धारण करके आया हाँ। जदों इस पावन गुरबाणी रूपी जो एक गंगा है, जो सतगुरु साहब जी ने ये पावन गंगा गुरु की संगत रची हुई, जदों मैं इस संगत विच जा करके संगत दा मलापी हो करके बैठ गया। हुण जी ये वरखा उत्थे ते वरखा हुंदी है, इत्थे वरखा किहड़ी होवेगी? सानू ये भी दस दवो कि ये वरखा किवें होवेगी, ये संगत विच बैठण दा किवें यतन करिए। एक ते गुरसिखा सो गुरमुख प्यारे रोज तैनूं दसदे ने तरीकां ते दिन कि ऐतवार नूं बंगला साहिब गुरुद्वारा साहिब विखे अमृत संचार हुंदा है। गुरु का सिखा ये भी मन के प्रतख वरखा हो रही है। महाराज मैं घरे ही रहिंदा हाँ ते जेडे नदियां ते नाले उदों ही चले ना जदों मींह पिया ते ओ ते अपने थां ते बैठे हुए सन, ओ किवें आए? गुरु का सिखा जदों नगर कीर्तन दे विच मेरे कृपालू सतगुरु साहब घर घर होका देण जांदे ने, इहो ही होका देंदे ना तैनूं घर बैठे होए नूं कि शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्दे जग बौराण। गुरु का सिखा किते घरे बैठा सुता ना रह जावीं, हुणे ही चल पा, चल करके चल गुरु की संगत दे नाल रल। जिवें ये सारे पवित्र हो गए ने, वेख वड्डे वड्डे दुष्ट हंकारियां दा इत्थे उधार हो गया, तेरा भी हो जाएगा। चल एवें अपने आप दे विच दोष ना कड्डी जा, तेनू चेते रहना चाहिए ना कछपोच माटी के भांडे ना कसपोच कंबारे, ना ते इस भांडे विच कोई कमी है ते ना वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा कुंभार है उहदे विच कोई कमी है। जे आ जावेगा वो तेनू तारनहारा अकाल पुरख वाहिगुरू तार लवेगा जी। सब मह सच्चा एको सोई, कहंदे सारियां दे विच ही वो सच्चा अकाल पुरख वाहिगुरू इको ही सारियां दे विच वरत रहा, कोई दूसरा नहीं है जी। तिसका किया सब कछ होई, ये जितनी सृष्टि रची हुई है सारी ओदी रची हुई है, सारे जीव ओदे रचे हुए ने, ओदा कीता होया ही सब कुछ हो रहा है। वेखो भाई जे ओदा कीता होया ना होवे ते जितने संसार दे जीव हन वो यतन करते ने कि मेरी महिमा वडियाई होवे ते आम तौर ते आपां कहने भाई ये चलाकियां बड़ियां करदा सी तां मुदड़े मूंह डिग्गा, तां मुदड़े मूंह, ये बहुता चलाक बनदा सी ते अपने वल्लों ते उन्हें यतन कीता ना कि सोभा दा, पर परमेश्वर वाहिगुरू नूं पाउंदा सी कि इहदी बेपत्ती होवे ते दूजे नूं कहने आ महाराज इहदी वडियाई तां ये बंदा सिद्धरा जिहा है बेचारा, ये सीधा सादा भला मानस जिहा भोला जिहा, चतराइयां चतरुइयां नहीं करदा, ये जिवें चलदा जमाना उवें चली जांदा तां लोग इहनूं चंगा कर। जिन्हें चतराई छड्ड दित्ती वो चंगा हो गया ते होना ते उल्ट चाहीदा सी ना। जिहड़ा चतराई वाला जिहड़ा चातर है जिहड़ा जबान दा बड़ा सो बड़े पोच पोच के गल्लां करदा ओहदी बहुती शोभा होनी चाहिदी ऐ, पर शोभा दूसरे दी है। इस करके भाई वो अकाल पुरख वाहिगुरू मनना यह है कि ओहदा कीता होया सब कुछ है, सो ओहदा कीता होया। महाराज कहंदे सब कुछ जितना संसार है ये भी ओहदा कीता होया है, जितने चंगे ते मंदा जो संसार ते हो रहा है ये भाई अकाल पुरख वाहिगुरू। सो जिस समय जो आपां पढ़दे आ तपों राज ते राजों नरक सुनते हैं अपने वडेरिया पासों, यदा कारण ये नहीं कि राज मिल गया भाई, पापी नूं राज नहीं मिलिया, उन्हें तप कीता सी तां राज प्राप्त होया, एवें नहीं मिलिया। हाँ राज पा करके जिस समय हंकार किया हंगता की ते आपां गुरु की बाणी च पढ़दे हरजू हंकार ना पावई। हरि अकाल पुरख वाहिगुरू नूं हंकार नहीं पाउंदा, हौमै नावै नाल विरोध है दोए ना वसै एक ठाए। हौमे ते नाम दा विरोध है भाई, दोवें एक थां ते नहीं रह सकते। तप करके राज ते प्राप्त होया, हंकारी होया, जिस समय हंकारी होया उस समय पापां विच परमेश्वर वाहिगुरू ने ला दिता, जिस समय पापां च लग्या
ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਪੜੋਤਰੇ ਹਨ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਜੋਗੀ ਭੋਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਭਾਈ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਧਾਗਾ ਤੂਗਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਇਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਗਾਣਾ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਪਾਵੀਂ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਣ ਚਲੇ ਜਾਵੀਂ, ਆਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੋਟਾ ਨਗ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਨਾ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਧਾਗੇ ਪਾਉਣ ਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਕਮ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ ਸੋਈ ਸਿੱਖ ਮੇਰਾ। ਜੇ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਸੋ ਏਕੋ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਅਦਵੈਤ ਬ੍ਰਹਮ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰ ਹਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਰਾਧਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਹਨ। ਜੇ ਹਰ ਕਵੇਗਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਮ ਰਮੰਤੀ ਰਾਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਕ ਖਲਕ ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਜੇ ਰਾਮ ਕਵੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਮ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੋ ਨਾਮ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਬਿੰਦ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਗੋਪਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਪਾਲ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗੋ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ, ਪਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੰਦਾ ਕਹੀਐ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੇਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੇ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਗਏ, ਉਸ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕੀ ਝੁਕਾ ਲੈਣਾ ਸੀ? जिस समय सारे यत्न फेल हो गए, आन करके गुरु जी के चरण पकड़े, महाराज जी कृपा करो, रहमत करो। आप जी ने बड़ी कृपा की, दर्शन दिते, तुसी गुरु गोबिंद सिंह हो? हाँ भाई गुरु गोबिंद सिंह ही हाँ। सो आ तू कौन है? बचन सुभाविक कर दिते, महाराज मैं आप जी का बंदा।
ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਾਹ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਚੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨਾਮ ਹਟਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਤਖੱਲਸ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਖੱਲਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਤਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਦਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੇ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੋਟਾ ਖਾਏ। ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਲਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਖਿਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਛੋਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਦੁਆਰਾ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਤ ਕੋ ਚਾਹਣ ਜੇ ਗਏ ਸੋ ਆਏ ਅੰਤ ਗਵਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣੋ ਜਿਵੇਂ ਗੂੰਗਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਣ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਕੱਛਾਂ ਜੀਆਂ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਅਲੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਅਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਉੱਡਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਥਿਆ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੇਰੀ ਸੰਥਿਆ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਲਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਦਿਆਲਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਿਆਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸੰਕਲਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਕਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਢੀਠਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਗੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਅਗਾਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਲੱਖ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ, ਗੁਰ ਗੁੜ ਦੀਨਾ ਮੀਠਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸੰਕਾ ਨਾਸੀ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਜਨ ਦੀਠਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ